So students, let us move to our example number 4.4. A boy of height 90 centimeter is walking away from a base of lamp post at the speed of 1.2 meter per second. So if the lamp post is 3.6 meter height above the ground, that is height, so find the length of his shadow cast after 4 seconds. Okay. So now let us see the answer for this question. So solution is, given speed is 1.2 meter per second. Okay. So the time taken is 4 seconds. You know what is the formula of speed? Speed is distance divided by time. You know, in science it will come. So let us exchange this distance and speed. Then you will get distance equal to, you should cross multiply time with speed. So it is equal to speed into time. So that only is done here. Distance equal to speed into time, which is 1.2 into 4, which is 4.8 meter. Okay. So let x be the length of the shadow after 4 seconds. Okay. So this is the shadow height. Okay. So this is the 90 centimeter boy's height. So you can take that this boy is walking straight now. We can't walk bending. So we can only walk straight. When we make the backbone straight only we can walk. Okay, so we can take his height as, here we can take 90 degree and it should be parallel to AB. His height should be parallel to AB. So in triangle ABE and CDE, BE by DE equal to AB by CD. You should know this, okay. So this side by this side equal to this big side by this parallel side. This is also a theorem, but it is not that much important, so I am telling it in words itself. So you can note that this side by this side equal to the big side by the small parallel side. Okay, so that only we took here. So we can take that BE is what? BE is BD plus DE. No, that is BD is given 4.8. Then plus x you should add to get BE. So 4.8 plus x divided by x, which is DE, means x only. So equal to 3.6 the height, and this you know 90 centimeter means you know it is 0.9 meter. So here it is given in meter, so you should convert the boy's height in meter. So we got 0.9, which is equal to 4. When you cancel it in 9 table, you will get 4. Okay, that is, you will make you will multiply this with 10 and this with 10, you will get 36 by 9. When you cancel it, you will get 4. That only I wrote it here. Okay, so then you can note that 4.8 plus x equal to 4x. That is, x will cross multiply here. Okay, you will get 4x. Okay, that gives x will come this side, means 3x equal to 4.8. So x equal to this 3 will come down. Okay, will you get 1.6 meter. 4.8 divided by 3 is 1.6 meter. Okay, so therefore the length of a shadow is DE equal to 1.6 meter. That's all. Now let us see the next example. In figure 4.20, angle A equal to angle CED. We have to prove that triangle CAB is similar to triangle CED. Also find the value of x. Okay, so our solution is, in triangle CAB and CED, angle C is common. And angle A equal to angle CED. That is, in triangle CAB and CED, you know that angle A equal to angle CED. So this angle and this angle is equal. Okay, they are given in the question only. Okay, then you can note that triangle CAB is similar to triangle CED by AA similarity rule. How? It has C common. This small triangle and this big triangle have C common. So this angle and these two angles are equal. So you can note that by AA similarity, these two triangles are similar to each other. Therefore, you can take the corresponding sides now. CA by CE. Okay, CA by CE equal to AB by DE, which is equal to CB by CD. Okay, so AB by DE equal to CB by CD. AB by DE equal to CB by
CD. Okay, which gives 9 by x. 9 by x equal to 10 plus 2 by 8. 10 plus 2 by 8, which is this. Okay, so you'll get x equal to 8 into 9 by 12, which is 72 by 12. When you cancel it, you will get 6 centimeter. So let us see the next example. In figure 4.21, QA and PB are perpendicular to AB. So if AO equal to 10 centimeter, BO equal to 6 centimeter, and PB equal to 9 centimeter, then find AQ. They are given. Okay, so see the diagram. Okay, now let us see the solution. So in triangle AOQ and BOP, angle QAQ equal to OAQ equal to OBP, which is equal to 90 degree, given in the diagram itself. Okay, we are writing it here. Then angle AOQ equal to angle BOP by vertically opposite angle. AOQ equal to BOP. Vertical opposite angles, you know, no? So by that theorem, you can note these two angles are equal. Therefore, by AA criterion of similarity, these two triangles are similar to each other. Okay, so corresponding sides should be equal. AO by BO, the first two by first two, OQ by OP, second two and second two, and the first and last, you will write. Okay, then you can correspond the values here. AO is 10, BO is given 6, which is equal to AQ. You can take this because we are going to find AQ, no? So you should take the AQ ratio. AQ by BP is, you know, 9. Okay, which gives, you should cross multiply. Okay, so 9 into 10 by 6. AQ equal to 9 into 10 by 6, which is 10 into 9 is 90. 90 divided by 6 is, when you cancel, you will get 15. Okay. So students, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல example number 4.10 பார்க்க போறோம். So construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to 3 by 5 of the corresponding sides of the triangle PQR. Okay, scale factor கொடுத்திருக்காங்க 3 by 5, which is smaller than 1. So given என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, given a triangle PQR, we are required to construct another triangle whose sides are 3 by 5 of the corresponding sides of the triangle PQR. Okay, so first இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க. QR அப்படின்ற ஒரு பெரிய லைன். உங்க இஷ்டம், எனி மெஷர்மெண்ட் யூ கேன் டேக். வெறும் உங்க ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க, சைட்ஸோட மெஷர்மெண்ட் தரல. ஸோ யூ கேன் டேக் எனி மெஷர்மெண்ட். ஸோ QRன்ற ஒரு ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டோட ஒரு லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க. தென் அப்புறம் Pன்ற பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி அப்புறம் PQ அண்ட் PR வரைஞ்சுக்கோங்க. Pன்ற பாயிண்ட் நீங்க எங்க வேணா செலக்ட் பண்ணலாம். இதோ இங்க உங்க இஷ்டம், எங்க வேணா செலக்ட் பண்ணலாம். நான் இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ PQ PR வரைஞ்ச பிறகு Qல இருந்து ஒரு லைன் வரையணும். அதாவது QRக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைன் வரையணும். என்ன கண்டிஷன்னா, இது அக்யூட் ஆங்கிளா இருக்கணும். அது மட்டும்தான் கண்டிஷன். ஓகே, the angle between this line and this line should be an acute angle which is smaller than 90 degree. அது மட்டும் தான் உங்களோட கண்டிஷன். ஸோ நீங்க வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, QXன்ற லைன்ல நீங்க ஈக்குவலான பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். இப்போ நான் 1 சென்டிமீட்டர் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்திருக்கேன். 1 சென்டிமீட்டர். ஸோ Qல இருந்து Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. பிகாஸ் நமக்கு 3 by 5 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா போதும். டினோமினேட்டரோட பாயிண்ட்ஸை எடுக்கணும். டினோமினேட்டர்னு இல்லை, 3யை விட 3 and 5ல நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. 5 தான் பெருசு. ஸோ 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். எது பெருசோ அதான் எடுத்துக்கணும். ஸோ எதுக்கு டினோமினேட்டர் யூஸ் ஆகும்னா, டினோமினேட்டர் கூட தான், அந்த பாயிண்ட் கூட தான் நம்ம ஆரை ஜாயின் பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ நீங்க 3 கூட நியூமரேட்டர் கூட போய் ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ டயக்ராம் தப்பாயிடும். ஸோ டினோமினேட்டர் கூட தான் ஆரை ஜாயின் பண்ணணும். கீப் இட் இன் மைண்ட், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 5 கூட Q5 கூட ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஆரை. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஐ கிவ் யூ 2 minutes. கோ அண்ட் டேக் யூ காம்பஸ். ஓகே, இப்போ இன்னும் நீங்க டைம் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் காம்பஸ் எடுத்துருவாங்க. தென் யூ ஷுட் ஹாவ் அ காம்பஸ் அண்ட் பென்சில் இன் யோர் ஹேண்ட் வித் ஸ்கேல். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். ஸோ நீங்க காம்பஸ் எடுத்து பென்சில்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எனி ஆங்கிள் மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஆங்கிள் இதோ இங்கேருந்து கூட நீங்கள் ஆங்கிள் வரையலாம், உங்கள் இஷ்டம். ஒருவேளை இந்த 4 தாண்டி கூட உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மெஷர்மெண்ட் தேவைனாலும் இவ்வளோ தூரத்துக்கு கூட நீங்கள் ஒரு ஆங்கிள் வரையலாம். பட் அது உங்கள் இஷ்டம். நான் இவ்வளோ சின்னதாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த அளவுக்கு எடுத்து இப்படி ஒரு ஆங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதே சைடு மெஷர்மெண்ட், அதாவது இந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆங்கிளோட ரேடியஸ், அதே அளவு எடுத்து 3, அதாவது நியூமரேட்டர் டினோமினேட்டரோட சின்னதா இருந்தா, ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், டினோமினேட்டரை இது கூட ஜாயின் பண்ணி அந்த ஆங்கிள் எடுத்து நியூமரேட்டர் பாயிண்ட்ல வச்சு திருப்பியும் ஒரு ஆங்கிள் வரையணும். ஓகே, ஸோ வரைஞ்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும். இந்த ஆங்கிளோட 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி அதை இங்கே வச்சு கட் பண்ணணும், ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணணும். ஸோ இது ரெண்டும் கட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த Q3லேருந்து அந்த ஆர்க் கட் ஆனதுலேருந்து அந்த QRக்கு நம்ம ஒரு பேரலல் லைன், அதாவது இந்த Q5Rக்கும் Q3R' பேரலாக இருக்கணும். இந்த 2 லைனும் அப்படி ஒரு லைன் நம்ம வரைஞ்சாச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அது பேரலாக ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ சேம் திங் இந்த ஆர்ல வச்சு ஒரு எனி மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு ஆங்கிள் நான் இப்படி எடுத்துட்டேன், ஒரு ஆங்கிள். ஸோ அதே ஆங்கிளை வச்சு இந்த பாயிண்ட் R' பாயிண்ட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, இந்த பாயிண்ட்டை. ஸோ R' வச்சு நான் திருப்பியும் இந்த ஆங்கிளை வரைஞ்சி அப்புறம் சேம் திங் ஆங்கிள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணியாச்சு. தென் அதே மாதிரி இங்கே கட் பண்ணி தென் இந்த R'-லேருந்து இதை கட் பண்ணி PQல ஒரு லைன் வரையணும். அது வரைக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சி அதை P' மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யுவர் P-QR R' இஸ் யோர் ரிக்வயர்ட் ட்ரையாங்கிள். PQR தான் நம்ம கிவனாக இருந்தது. ஸோ இப்போ நம்ம அதை விட இது 5 டைம்ஸ்னா இது 3 டைம்ஸ்னு அர்த்தம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துக்கலாம். Construct a triangle PQR with any measurement. Draw a ray QX making an acute angle with QR on the side opposite to vertex P. Okay, locate 5. ஏன்னா the greater of 3 and 5. 3யும் 5யும் எது பெருசுனா 5 தான் பெருசு. ஸோ நம்ம 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 on QX. So that Q1, அதாவது ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொன்னேன். அதே தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. Q1னா இந்த டிஸ்டன்ஸ், Q1 Q2னா இந்த டிஸ்டன்ஸ், Q2 Q3னா இந்த டிஸ்டன்ஸ், Q3 Q4னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் Q4 Q5னா இந்த டிஸ்டன்ஸ். இது எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஈச் அதர்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ அதே தான் நீங்கள் எழுதணும். ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதோட ஜஸ்ட் நீங்கள் வேர்ட்ஸாக அதை எழுதுறது தான் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அது வரைக்கும் நான் போட்டாச்சு. ஸோ ஜாயின் QR and draw a line through Q3. The third point 3 being smaller of 3 and 5 in 3/5. Parallel to Q5R to intersect QR at R'. Draw a line through R' parallel to the line RP to intersect QP at P'. Then triangle P'-QR' is the required triangle, each of whose sides is 3/5 of the corresponding sides of triangle PQR. Okay, அவ்வளவுதான் உங்களோட construction. Okay, so our example number 4.11. okay, construct a triangle similar to given triangle PQR with sides equal to 7/4 of the corresponding sides of the triangle PQR. so போனதாடி நமக்கு 3/5 கொடுத்திருந்தாங்க. 3/5ல இது ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் இல்லையா? பிகாஸ் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டரோட பெருசாக இருந்தால் அது ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஆனால் இப்போ நம்ம கொடுத்தது வந்து ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்னா ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு எப்படின்னா பெரிய ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டு அந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரைய சொன்னாங்க. இந்த தாட்டி சின்ன ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஃபர்ஸ்டே வரைஞ்சிட்டு அதோட சைட்ஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம். ஓகே, அந்த ட்ரையாங்கிள் சின்ன ட்ரையாங்கிளும் பெரிய ட்ரையாங்கிளும் சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கேல் ஃபேக்டர் நான் முக்கியம்னு சொன்னேன். இந்த பெரிய நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரோட பிகர் சைஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ given பார்க்கலாம். given a triangle PQR, we are required to construct another triangle whose sides are 7/4 of the corresponding sides of PQR. okay, PQR. ஸோ இதான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரைய போகிறோம். எப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் QR அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் லைன் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ அப்புறம் P ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சி அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. PQ அண்ட் PR ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தென் அகெயின் அந்த சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான். போன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுமோ ஜஸ்ட் போன தாட்டி பெரிய ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் அதோட பேரலா சின்ன ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சோம். இந்த தாட்டி சின்ன ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி அதுக்கு பேரலா பெரிய ட்ரையாங்கிள் வர போகிறோம். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி அக்யூட் ஆங்கிள் வரைகிற மாதிரி QX எடுத்தாச்சு. அதில் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் Q1 Q2. இங்கே நமக்கு போன தாட்டி 3 and 5 கொடுத்ததால நம்ம 5 பாயிண்ட்ஸ் 5 தான் பெருசுன்றதுனால 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம். இந்த தாட்டி 7 and 4 கொடுத்திருந்தாலும் நம்ம 7 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க போகிறோம். Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 and Q7. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா டினாமினேட்டரோட பாயிண்ட்டை தான் நீங்கள் R கூட ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ R வந்து 4, டினாமினேட்டர் 4 இல்லையா? ஸோ 4th பாயிண்ட்டை R கூட ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி ஆங்கிள் காம்பஸ் வச்சு ஆங்கிள் இங்கே வரைஞ்சி ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் இங்கே கூட நீங்கள் ஆங்கிள் வரையலாம், உங்கள் இஷ்டம். ஓகே, நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி அந்த 7th பாயிண்ட் நியூமரேட்டரோட பாயிண்ட்ல வச்சு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கோங்க. தென் இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி இங்கே வச்சு இதை கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டையும் Q7 அண்ட் R dash அப்புறம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் லைன் வரைஞ்சிருங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட் QR கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் கட் ஆகிற பாயிண்ட்டை R டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திருப்பி P வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இது வச்சுட்டு ஸோ திருப்பி இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஆரில் வச்சு அனதர் ஆங்கிள் வரைஞ்சி R டேஷில் வச்சு அதே அளவு வரைஞ்சி தென் இந்த ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி இங்கே வச்சு கட் பண்ணி தென் R டேஷ்லேருந்து அந்த கட் ஆகிற பாயிண்ட் கூட P டேஷ் வரைக்கும் நீங்கள் வரையணும். ஓகே, ஸோ அது P டேஷ்னு இப்போ நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். தென் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ட் a triangle PQR with any measurement. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி draw a ray QX making an acute angle with QR on the side opposite to vertex P. Locate 7 points. The greater of 7 and 4 is 7. Okay, so 7 points எடுத்திருக்கோம். Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 and Q7 on QX. So that Q1 equal to Q1 Q2 நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த distances okay எல்லாம் ஈக்குவல், அதனால இந்த லைனை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணும். So join Q4, the 4th point, 4 being smaller of 7 by 4 to R and draw line through Q7 parallel to Q4R. Okay, intersecting the extended line segment QR dash at R dash. Draw a line through R dash parallel to RP intersecting the extended line segment QP at P dash. Then triangle P dash QR dash is a required triangle, each of whose side is 7/4 of the corresponding sides of triangle PQR. Okay, wow.